हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे ज्योग्राफी आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे ना ए टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट हो आपने जानीपारे और आपण एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। तेज चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा ता पूर्वर मुझे भिडियो आपण मानक आउ एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आपण मैंने बहुत कम समय निजक प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम 100% सक्सेस पाइपर। तेज चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स 1 नंबर 50 नंबर पर्यंत आम मैंने समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कसन ऑलरेडी कर सारीचु। जदि आपण मैंने ताहा देखी ना ताहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दे जाइछि आपण मैंने सेठारे क्लिक करी मध्य देखि पारिबे। तो देखंतु आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही भरतपुर पक्षी अभयारण्य केउ राज्य रे अवस्थित? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंग। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी राजस्थान। दोआब चूनगोड़ी मिशा मृत्तिका नदी द्वारा विखंडित पर्वतमाला भूखंड गुड़िकर मंथर गति दुईटी नदी मध्यस्थ समतल अंचल। राइट आंसर होची ऑप्शन डी दुईटी नदी मध्यस्थ समतल अंचल। कंकर गांगेय समतल अंचलर केतेक स्थान रे नदी शଯ୍ୟା ठारू अल्प दूर रे कलामाटी मिशा मृत्तिका समुद्र निकटस्थ समतल अंचलर मृत्तिका गांगेय समतल अंचलर केतेक स्थान रे नदी शଯ୍ୟା ठारू अल्प दूर रे चूनगोड़ी मिशा मृत्तिका गांगेय समतल अंचलर केतेक स्थान रे नदी शଯ୍ୟା ठारू अल्प दूर रे उर्वर मृत्तिका। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी गांगेय समतल अंचलर केतेक स्थान रे नदी शଯ୍ୟା ठारू अल्प दूर रे चूनगोड़ी मिशा मृत्तिका। बालुका स्तूप मरुभूमि रे एक स्वल्प उच्चता विशिष्ट तरंगायित स्तूप आकारर बालुका राशि। मरुभूमि रे थिबा बालुका स्तूप नदी मुहाण रे थिबा बाली पहाड़ कौनसीटी नुहे बा उपरोक्त मध्यरु केउटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए मरुभूमि रे एक स्वल्प उच्चता विशिष्ट तरंगायित स्तूप आकारर बालुका राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही महानदी और ब्राह्मणी नदी मुहाणर जुआरिया अरण्य हेन्ताल वन बा लुणा जंगल चिरहरित अरण्य जुआरिया अरण्य पर्णमोची अरण्य। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए हेन्ताल वन बा लुणा जंगल। वार्षिक 70 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वृष्टिपात हेउथिबा अंचल रे डैश अरण्य देखा जाए। आर्द्र पर्णमोची शुष्क पर्णमोची पार्वत्य अरण्य कंटा वन। राइट आंसर होची ऑप्शन बी शुष्क पर्णमोची। डैश डिग्री सेल्सियस रु कम उत्ताप पाउथिबा अंचल रे गछ बढ़ी पारे नाही। 10 8 7 6। राइट आंसर होची ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस रु कम उत्ताप पाउथिबा अंचल रे गछ बढ़ी पारे नाही। केउ मसीहारे वन्यप्राणी बोर्ड गठन करा जायथिला? 1971 1972 1973 1974। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 1972। भितरकनिका कुंभीर संरक्षण केन्द्र ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित? कटक केन्द्रापड़ा जाजपुर बालेश्वर। राइट आंसर ऑप्शन बी केन्द्रापड़ा। केउटी द्वितीयक प्रक्रियार अंतर्गत? मत्स्य संग्रह महु संग्रह कपारू लुगा जंगलरू काठ। राइट आंसर ऑप्शन सी कपारू लुगा। केते वर्षर लोक मानकू कार्यक्रम लोक भावरे ग्रहण करा जायछि? केते वर्षर लोक मानकू कार्यक्षम लोक भावरे ग्रहण करा जायछि? 65 रु कम 70 रु कम 75 रु कम 80 रु कम। तार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 65 रु कम। केउटी जनसंख्यार घनत्व को प्रभावित करुथिबा कारण नुहे? भूमि रूप
ଯୋଗାଯୋଗ, ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯୋଗାଯୋଗ। କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ? ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଚକ୍ରୀକରଣ, ସମ୍ବଳ ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସମ୍ବଳ ନବୀକରଣ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ବହଳତା କେଉଁ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା, ଜଳବାୟୁ, ଗଠନ ସମୟର ଅବଧି, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଠନ ସମୟର ଅବଧି। ଭୂ ଅବକ୍ଷୟର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମରୁକରଣ, ବନୀକରଣ, ସୁନାମି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବନୀକରଣ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଡ଼ି ବାଲି କମ୍ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା, ସଠିକ୍ ଅନୁପାତର ଖଣିଜ ଓ ଜୈବାଂଶ ମିଶିଥିବା ମୃତ୍ତିକା, ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳାରାଶି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳାରାଶି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା, ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହାକୁ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଡ୍ୟାଶ୍ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ? 23, 33, 43, 53। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 23। ଆସାମର ଡ୍ୟାଶ୍ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି? କାଜିରଙ୍ଗା, ଭରତପୁର, ମାନସ, କୋଲଘାଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାନସ। ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଂକ୍ରିଟ ଓ ମାଟିର ବନ୍ଧ ହେଉଛି ବ୍ୟାରେଜ୍, ଡେଲ୍ଟା, ଆନିକଟ, ଡ୍ୟାମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଡ୍ୟାମ୍। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର ନୂତନ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା? ଦରସା, ଖଦର, ଭାଙ୍ଗର, କ୍ରୋମିୟମ୍। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଖଦର। କେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ମଧୁର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ? ନଦୀ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଭୂତଳ ଜଳ, ହିମଟପର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହିମଟପର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଜଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 22, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, ଅକ୍ଟୋବର 24, ନଭେମ୍ବର 15। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 22। କେଉଁଟି ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ? ମେହଗାନୀ, ଶାଳ, ରଜୁଡ଼, ଆବଲୁସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଶାଳ। ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଦିଗ, ବେଗ, ଶୁଷ୍କତା, ଆର୍ଦ୍ରତା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଦ୍ରତା। କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥୋରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? ଇଲେମାନାଇଟ୍, ମୋନାଜାଇଟ୍, ଡୋଲୋମାଇଟ୍, ସଲ୍ଟପିଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି
ଅପସନ୍ ବି ମୋନୋଜାଇଟ୍। କେଉଁଟି ଏକ ଲୁହା ପଥରର ନାମ? ଇଲେମାନାଇଟ୍, ହେମାଟାଇଟ୍, ଆନ୍ଥାସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେମାଟାଇଟ୍। ଖଣିଜ ତୈଳ କେଉଁ ଶିଳାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ? ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଫାଟରେ ସନ୍ଧିରେ ଶିରା ଏବଂ ଲୋଡ୍ ହିସାବରେ ମିଳିଥାଏ? ଆଗ୍ନେୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ କ୍ଷୟିତ ଶିଳା, କଗ୍ଲୋମରେଟ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆଗ୍ନେୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଭୂତାପୀୟ ଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ନହରକାଟିଆ, କଚ୍ଛ ଉପସାଗର, ମାଧପୁର, ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଭ୍ର ଖଣି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅମରକଣ୍ଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନାଗପୁର, ନେଲ୍ଲୋର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ନେଲ୍ଲୋର। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ଖଣି ବିଦ୍ୟମାନ? ଗୋଦାବରୀ ଉପତ୍ୟକା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପତ୍ୟକା, ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା, ସାତପୁରା ଉପତ୍ୟକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା। ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କେଉଁଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ, ହଳଦିଆ, ଦିଗ୍ବାଇ, କୋୟଲି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଦସ୍ତା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ଅଭ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଅଭ୍ର। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଭାରତ କେଉଁ ଖଣିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ? ଅଭ୍ର, ଲୁହାପଥର, ତମ୍ବା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ତମ୍ବା। ନେଭେଲି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରେ? ଗଣ୍ଡୱାନା କୋଇଲା, ଟର୍ସିଆରୀ କୋଇଲା, କ୍ରେମିଆନ୍ କୋଇଲା, କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ କୋଇଲା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଟର୍ସିଆରୀ କୋଇଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣିକରଣରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି? ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି। ଲାଦାଖରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ? ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର, ୟୁରାନିୟମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରାନିୟମ୍। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଦରକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? କଳା ହୀରା, ତରଳ ହୀରା, ବୈକଳ୍ପିକ ଇନ୍ଧନ, କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।